A very good morning to all of you. So today we will discuss some more DI questions. The first one, read the given pie chart carefully, then answer the question. So here we are given with two pie charts. Let us observe both the pie charts and let us see how to solve this problem. So here the pie chart 1 shows the total population of 5 villages. Pie chart 1 లో మనకు total population of 5 villages ఎంత అనేది క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. పై చార్ట్ 2 షోస్ ద మేల్ పాపులేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా రావాలి. ఇక్కడ ఇచ్చింది టోటల్ పాపులేషన్, ఇక్కడ మేల్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఫీమేల్స్ అనేవాళ్ళు మిస్ అయ్యారు. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ అండ్ మేల్స్ విల్ బీ ద ఫీమేల్స్. సో లెట్ us డ్రా వన్ 3 column table. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద విలేజ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద టోటల్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మేల్, నెక్స్ట్ వన్ షుడ్ బీ ద ఫీమేల్. So village, total, male, female. So villages లో ABCD 5 villages ఉంటాయి. A, B, C, D and E. These are the 5 villages. ఇవి 5 villages. So how to take the values? Here this is given in terms of percent. This is also given in terms of percent. Now one hint is there. The difference between the population of the village A and B 21. So A వచ్చేసి మనకు 15% ఉంది, B 18% ఉంది. ఇది 15%, ఇది వచ్చేసి 18%. సో డిఫరెన్స్, దీని డిఫరెన్స్ అంటే 3%. సో 3% ఏమి ఇచ్చారు, 21 ఇచ్చారు. అంటే 1% వాల్యూ 7. So you have to multiply with every percentage with 7. Suppose A 15%, 15 into 7, the value 105. B 18 into 7, 126. C 26 undi, 26 into 7, that is 182. Then D 25 into 7, 175. 16 into 7, 112. Now the male population of A is 38 2/21 of the total population of the same village. 38 2/21 అంటే 8/21. 38 2/21 is 8/21. సో మనకు డైరెక్ట్ ఐడియా రాలేదు, అంటే 8/21 ఎలా వస్తుందో తెలియదు. మీకు ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, ఐడియా లేదంటే మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. 38 into 21. సో 38 76, 8 9 798. So we got 798 plus 2 ఉంది కదా. So here we got 38 2/21. 38 into 21 798 plus 2 ఏమవుతుంది 800. 800 by 2100 అంటే 8/21. Okay. So male population of A is 8/21 of the total population of the same village. What is total population of A? 105. So 8/21 into 105 అయినప్పుడు 40 వస్తుంది. So male population of A 40. That means 10% equal to 40. 1% value ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. So multiply each and every percent with 4. 15 into 4 60. 30 into 4 120. Then 20 into 4 80. 25 into 4 100. Now comes the females. How to take the female? Total minus males. So it is 65. This one will be 66. This is 62, this will be 95, this will be 12. Now you got the entire values. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ను బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మేల్స్ ఆఫ్ B and C టుగెదర్ టు ద ఫీమేల్స్ ఇన్ B. సో మేల్స్ ఆఫ్ B and C టుగెదర్, Bలో ఉన్న టోటల్ మేల్స్, B and Cలో ఉన్న టోటల్ మేల్స్ అంటే 60 plus 120, that is 180. Then females in B we got 66. You have to find the ratio for 180 is to 66. 630 and 611. So 30 is to 11. 3 is the correct answer. Next one. If F total population, సో F అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్లో లేదు. F టోటల్ పాపులేషను
75% more. 75% అంటే 3/4. 75% more means 7/4 of total that of E. Total E 112. So we will get 4 2s 8, 4 8s. So 28 into 7 అంటే 196 వస్తుంది. F total population 196. ఇందులో మేల్స్ ఉంటారు, ఫీమేల్స్ ఉంటారు. ఏ రేషియో 9:5. సో 9 plus 5 is how much? 14 parts. 14 parts 196 అంటే ఈచ్ పార్ట్ 14. సో 14 into 9 it is 126. 14 into 5 it is 70. Now find the average of females of E and F. ఈలో ఫీమేల్స్ ఎంతమంది? ఈలో ఫీమేల్స్ వచ్చేసరికి 12 ఉన్నారు, ఎఫ్ ఫీమేల్స్ 70. సో 70 plus 12 82. We need the average. 82/2, that is 41. 41 is the correct answer. Let us see the next question. The females in A is what percent more than males in the same village? Females in A 65 unnaru. Then males in the same village 40. So what percent more? First of all, let us simplify this one. 5 13s, 5 8s. So 13 is how much more than 8? 13 8 kante enta ekku undi? 5/8. So you need not do any calculation. Just you remember one thing. 1/8 value will give 12.5. 1/8 అంటే 12.5% అయినప్పుడు 5/8 అన్నప్పుడు 12.5 into 5, that is 62.5. 4 is the correct answer. Next question. Find the central angle related to the total population of C. Total population of C ఇక్కడ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది? 182. సో టోటల్ పాపులేషన్ 182 అయినప్పుడు మనకు సెంట్రల్ యాంగిల్ కావాలి అంటున్నాడు. వీ వాంట్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్ రిలేటెడ్ టు ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ సి. లేదా ఇంకొక విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సి టోటల్ పాపులేషన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 26 ఉంది. సి టోటల్ పాపులేషన్ 26. సో డైరెక్ట్గా ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మీరు. యూ కెన్ టేక్ 26, టోటల్ పాపులేషన్ 100 అవుతుంది, ఇంటూ 360. ఇలా క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా ఈజీ. సో 0 0 విల్ గెట్ క్యాన్సల్. సో మల్టిప్లై 36 with 26. 36ను 26తో మల్టిప్లై చేయండి. 6 into 6 36, 6 3s 18, 216, 2 6 12 7. సో 6 3 9. యూ విల్ గెట్ 93.6 degrees. లేదనుకోండి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. సి టోటల్ పాపులేషన్ ఇక్కడ 182 ఉంది. ఈ టోటల్ యాడ్ చేస్తే సమ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ ఇక్కడ వేసుకొని ఇంటూ 100 చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ద ఆన్సర్ 93.6 degrees is the correct answer. Let us see the next question. Let us see the next one. If 20% and 50% of the total population of A and C respectively are literate. సో ఏ టోటల్ పాపులేషన్ 105. ఎంతమంది లిటరేట్స్ అంటే 20%. సో 105లో 20% ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1/5. సో ఏ లిటరేట్ ఈజ్ 21. ఓకే. నౌ సి టోటల్ పాపులేషన్ 182. లిటరేట్ అంటే హాఫ్ అంటే 91. సో సి లిటరేట్ వచ్చేసి మనకు 91 ఉన్నారు. దెన్ లిటరేట్ ఫీమేల్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. ఇందులో మేల్స్ ఉంటారు, ఫీమేల్స్ ఉంటారు. ఇందులో కూడా మేల్స్ ఫీమేల్స్. లిటరేట్ ఫీమేల్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ 9. సో ఫీమేల్స్ వచ్చేసరికి లిటరేట్ ఫీమేల్స్ 9 అంట. అప్పుడు లిటరేట్ మేల్స్ 12 అవుతారు. లిటరేట్ ఫీమేల్స్ ఆఫ్ సి ఆర్ 42. సిలో లిటరేట్ ఫీమేల్స్ 42, మేల్స్ 49. ఫైండ్ ద టోటల్ లిటరేట్ మేల్స్. టోటల్ లిటరేట్ మేల్స్ అయినప్పుడు 49 + 12, దట్ ఈస్ 61. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 5. సో వీ గాట్ ఆన్సర్ 5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the difference between the total male population and total female population of C. This is just observation. Question observation తోనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. టోటల్ మేల్ పాపులేషన్ వచ్చేసరికి మనకు 120 ఉన్నారు. టోటల్ ఫీమేల్ 62. We have to find the difference of 120 minus 62, that is 58. Option 5 is the correct answer. Next, study the given table, then answer the question. So దీన్ని టేబుల్ డయాగ్రామ్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు డినామినేషన్స్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. అంటే ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1120 రూపీస్. సో
సో ఏ డినామినేషన్లో ఉన్నాయి అంటే నోట్స్ 50 రూపీ నోట్స్ ఉన్నాయి, 20 రూపీ నోట్స్, 10 రూపీ నోట్స్ డినామినేషన్స్ ఇవి. బి దగ్గర 3250 రూపీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఏ ఫస్ట్ 100 రూపీ డినామినేషన్ ఉన్నాయి, 20 రూపీ డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి, 5 రూపీ డినామినేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సి ఈజ్ హ్యావింగ్ 5400. సో ఇన్ దిస్ denomination 200, 50 and 20. D amount is not given. Okay, number of notes of any denomination for each person is same anta. Number of notes of given denomination for each person is same. So number of notes same ani for each denomination is same. ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, లెట్ us see ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ చూస్తే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. There is another person F who is having the amount equal to 25 more than the average amount of B and C. సో ఇక్కడ ఎఫ్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎఫ్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది అంటే బి అండ్ సి దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉందో, బి ఈజ్ హ్యావింగ్ 3250, సి ఈజ్ హ్యావింగ్ 5400. సో టోటల్ ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్. సో టోటల్గా మీరు ఇది చూసుకున్నట్లయితే 3250 ప్లస్ 5400 అంటే 8650 వస్తుంది. దానికంటే 25 రూపీస్. సో దాని యావరేజ్ తీసుకోవాలి. దీని యావరేజ్ ఉన్నప్పుడు 8650 by 2 అంటే 4325. దిస్ ఈజ్ యావరేజ్. ఫర్ దిస్ యావరేజ్ 25 రూపీస్ మోర్. సో 4325 ప్లస్ 25 దట్ ఈస్ 4350. సో ఎఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4350 రూపీస్. ఎఫ్ దగ్గర 4350 రూపీస్ ఉన్నాయి. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మినిమం 2000 నోట్స్. ఇందులో అతని దగ్గర 2000 నోట్స్ 2 ఉన్నాయంట. 2000 నోట్స్ 2 ఉన్నప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది, 4000 అవుతుంది. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ 350 అవుతుంది. దిస్ 350 రూపీస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 250. 350 నోట్స్ 350 రూపీస్ వర్తున్న అమౌంట్ 200 రూపీ డినామినేషన్, 50 రూపీ డినామినేషన్లు ఉన్నాయి. ఫైండ్ పాసిబుల్ 50 రూపీ డినామినేషన్. ఫైండ్ పాసిబుల్ 50 రూపీ డినామినేషన్. ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సపోజ్ 50 రూపీ డినామినేషన్స్ 5 ఉన్నాయనుకోండి, 50 × 5 250 అవుతుంది. 50 × 5 ఏమవుతుంది, 250. బట్ రిమైనింగ్ డినామినేషన్ 200, కానీ మన దగ్గర ఓన్లీ 100 బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద పాసిబుల్ నోట్స్ ఆఫ్ 50 రూపీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 50 రూపీ నోట్, ద వర్త్ ఈజ్ 50. సో 350లో 50 పోతే రిమైనింగ్ 300. This 300 you can't take in the denomination of 200, no? So this is also definitely wrong. Now if you take 7, you will be having only 350 rupee note, but definitely we should have 200. So this is also wrong. If I take 3, 50 into 3 ఏమవుతుంది, 150. Remaining 200 rupee, one note, 200 rupee denomination, one note. So minimum how many notes? What is the possible number of 50 rupee denomination notes means 3 is the correct answer. Option 3. Let us see the next question. Next question కి వెళ్దాం. D is having the amount less than 1000. D దగ్గర 1000 రూపీస్ కంటే తక్కువ అమౌంట్ ఉంది. D అమౌంట్ ఇవ్వలేదు. D is having the amount less than 1000. The number of notes of each denomination is a prime number between 20 and 30. 20 to 30 మధ్యలో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 23 ఉండొచ్చు, 29 కూడా ఉండొచ్చు. సో the number of denomination of each note, each denomination, ప్రతి డినామినేషన్ అంటే 20 రూపీస్ 23 ఉండాలి, 10 కూడా 23నే ఉండాలి, 5 కూడా 23 నోట్స్ ఉండాలి. అప్పుడు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ డిసైడ్. సపోజ్ లెట్ us take 23 ఫస్ట్. సో 23 వీఆర్ హ్యావింగ్ 20, 10 and 5. 20 plus 10 ఏమవుతుంది, 30. 30 plus 5 ఏమవుతుంది, 35. సో 20 plus 10 plus 5 దట్ ఈజ్ 35. సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 23 నోట్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 23 నోట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ 20, దెన్ 10, దెన్ 5. సో టోటల్గా 35. 35 into 23 చేయండి. సో 3 5s 15, 3 3 9 10, 2 5 10 7. సో హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 805. అంటే బిలో 1000. ఇది బిలో 1000. నెక్స్ట్ లెట్ us see. నెక్స్ట్ చూడండి.
నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 29, మనం 29 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 20, 10, 5 అంటే టోటల్గా 35 ఇంటూ 29 తీసుకుంటే 9 5s 45, 31, 2 5s 10. సో మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 1015. బట్ మనకు లెస్ దాన్ 1000 ఉండాలి కాబట్టి 29 యూ కాంట్ టేక్ 23. సో ఈచ్ డినామినేషన్ 23 ఉండాలి. అంటే 20 రూపీస్వి 23 ఉండాలి, 10 రూపీస్వి 23 ఉండాలి, 5 రూపీస్ 23. అప్పుడు టోటల్ నోట్స్ ఎన్ని అంటే 69. 69 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, G is having D1, D2, D3 అంటే డినామినేషన్ 1, డినామినేషన్ 2, డినామినేషన్ 3, 500, 20 and 10 respectively. 500, 20 and 10 respectively. If G has total amount of 3710, find the total notes that G is having. So G దగ్గర 500 రూపీ డినామినేషన్స్ ఉన్నాయంట, 20 రూపీ డినామినేషన్స్, 10 రూపీ డినామినేషన్, టోటల్ అమౌంట్ 3710. సో find the notes of each denomination. We don't know how many notes I am taking x. So 500 into x plus 20 into x plus 10 into x. Total ga em avutundante 530 into x. Total amount is having 3710. So x value will be 7. X value em avutundi 7 avutundi. X value 7 annappudu answer em avutundi 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Let us see the next question. Study the line chart given below, then answer the question. First line chart shows the percentage distribution of the total students who cleared the first stage from 6 different schools. Second line chart shows the percentage of distribution of students who cleared the second stage. Only those who cleared the first stage can participate in the second stage. ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి టోటల్ స్టూడెంట్స్ హూ క్లియర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ 4000, టోటల్ స్టూడెంట్స్ హూ క్లియర్ ద సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి 2000 ఇవ్వడం జరిగింది. స్కూల్స్ డిఏవి, డిపిఎస్, ఎస్విఎం. అంటే ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎంతమంది క్లియర్ చేశారు అంటే 4000. ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేస్తేనే వాళ్ళు సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతారు. సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 2000. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక 3 కాలమ్ టేబుల్ డ్రా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్కూల్, నెక్స్ట్ వన్ హూ క్లియర్డ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే ఎంతమంది ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేశారు. హూ క్లియర్డ్ ద సెకండ్ స్టేజ్, who did not clear second stage. ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. సో స్కూలు, ఫస్ట్ స్టేజు, సెకండ్ స్టేజు, who did not clear the second stage. స్కూల్స్ వచ్చేసి డిఏవి, డిపిఎస్, ఎస్విఎం, కేవి, ఎన్విఎస్, ఎన్పిఎస్ అండ్ టోటల్. యాజ్ యూజువల్గా టోటల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ స్టూడెంట్స్ హూ క్లియర్ 4000. ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లియర్లీ ఇది 15%. 15% కొంచెం బ్లర్గా ఉంది, సో అందుకే నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను. 15%. ఇది వచ్చేసి 20కి 25కు మధ్యలో ఉంది. సో మిడిల్లో ఒక లైన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మిడిల్లో లైన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, 20 and 25 మిడిల్లో ఇంకొక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. 21.5 ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 21.5. ఇది 10%. దిస్ ఈజ్ 10%. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 20%. Exactly 20%. Then coming to this one NPS, ఇది 10కు 15కు ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి 12.5%. 12.5%. Now if you come to this one, ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్పిఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 20%. ఎగ్జాక్ట్లీ 20%. సారీ, ఇది 22.5 అవుతుంది, 21 కాదు, బికాస్ 20కి 25కు మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది కాబట్టి 22.5%. నౌ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 20%. దిస్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 19%, 1 లైన్ బిలో ఉంది. ఎస్విఎం వచ్చేసరికి అది 13% ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా. కేవీ 9% ఉంది, ఇది 10% ఉంది. ఎన్పిఎస్ 29% ఉంది.
ఓకే, దోస్ క్లియర్డ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ 4000. 4000లో 50% అంటే 600. 4000లో 22.5 దట్ ఈజ్ 900. 4000లో 10% అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 400. 4000లో 20% 800. 4000లో 12.5%, 12.5 అంటే 1/8, 1/8 వాల్యూ 500. 4000లో 20% 800. సో టోటల్ ఎంత అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు 4000. సో ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, కానీ ఫస్ట్ స్టేజ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు 4000. అందులో ఏ స్కూల్లో ఎంతమంది క్లియర్. నౌ సెకండ్ స్టేజ్ 2000లో ఎంతమంది సెకండ్ స్టేజ్ క్వాలిఫై అయ్యారు. ఇక్కడ 20% అంటే 400 క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు ఎంతమంది 200. ఇక్కడ 19% అంటే 380 క్వాలిఫై అయినారు. క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు 520. దెన్ 13% 260 క్వాలిఫై అయినారు. క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు 140. దెన్ 2000లో 9%, 2000లో 9% 180 క్వాలిఫైడ్. నాట్ క్వాలిఫైడ్ ద సెకండ్ టెస్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ స్టేజ్ 620. 500లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు 10%. సో 500లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు. ఈ ఎన్విఎస్ స్కూల్ 2000లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారంటే 10% అంటే 200. ఎంతమంది క్వాలిఫై కాలేదు 300. లాస్ట్ ఎన్పిఎస్ స్కూల్ 29% క్వాలిఫై అయ్యారు. 29% అంటే 580. ఎంతమంది క్వాలిఫై కాలేదు 2000లో 29% 580. 800లో 580 తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ 220. సో టోటల్ హూ క్లియర్డ్ ఈజ్ 2000 కాబట్టి ఇది 2000. హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఆల్సో 2000, ఎందుకంటే 4000 ఈక్వల్ టు 2000 ప్లస్ 2000. హూ క్వాలిఫైడ్ సెకండ్ స్టేజ్, హూ డిడ్ నాట్ క్వాలిఫై ద సెకండ్ స్టేజ్. నౌ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ షుడ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, what is the ratio of the number of students from DAV and SVM who did not clear the second stage? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రేషియో కనుక్కోవాలి. DAV and SVM who did not clear second stage. DAV who did not clear second stage వచ్చేసి 200. SVM who did not clear second stage 140. సో టోటల్ 340 అది. దెన్ DAV and SVM who did not clear first stage. సో హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నప్పుడు టోటల్ పాపులేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇచ్చారు డిఏవి టోటల్ పాపులేషన్ 800 అంట. డిఏవి టోటల్ పాపులేషన్ 800, ఎస్విఎం టోటల్ పాపులేషన్ 600. సో డిఏవిలో 800 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 600 క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే ఎంతమంది క్వాలిఫై కాలేదు 200 క్వాలిఫై కాలేదు. ఎస్విఎంలో 600 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 400 క్వాలిఫై అయ్యారు. ఎంతమంది క్వాలిఫై కాలేదు 200 క్వాలిఫై కాలేదు. సో టోటల్గా హూ డిడ్ నాట్ క్వాలిఫై అన్నప్పుడు ఇది 340 డివిఎం ఎస్విఎం హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్. దెన్ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి 400. ఈ రెండింటికి రేషియో కనుక్కోవాలి. యూ విల్ గెట్ 17:20. ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ వన్, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ కేవీ, ఎన్విఎస్ అండ్ డిపిఎస్. KV, NVS, DPS. KV who did not clear second stage 620. NVS who did not clear second stage 300. DPS who did not clear second stage 520. Total 0, 4, 14, 40. Then who cleared first stage from all schools? అన్ని స్కూల్స్లో కలిపి ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళు 4000. క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1440 అనేది 4000లో ఎంత, లేదా 144/400 ఇంటూ 100 ఎంత. దట్ విల్ గివ్ 36%. 36% అంటే 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద రేషియో ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్పిఎస్ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ 6:5 అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద గర్ల్స్ టు boys from SVM who did not clear second stage 4:3. What is the ratio of the total girls who did not clear second stage from both schools, total boys who did not clear second stage from both schools? ఇక్కడ మనం రెండు స్కూల్స్ గురించి క్లియర్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒకటి ఎన్పిఎస్, ఒకటి ఎస్విఎం. సో హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్. ఎన్పిఎస్లో సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది. ఎన్పిఎస్ అంటే 220 ఈ వాల్యూ. ఎన్పిఎస్ సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేయని వాళ్ళు 220.
ఎస్విఎంలో సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేయని వాళ్ళు 140. ఇందులో మనకు బాయ్స్ ఉంటారు, గర్ల్స్ ఉంటారు. ఇందులో కూడా బాయ్స్ ఉంటారు, గర్ల్స్ ఉంటారు. నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ గివన్, గర్ల్స్ టు బాయ్స్. సో గర్ల్స్ టు బాయ్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం కూడా గర్ల్స్ టు బాయ్సే తీసుకుందాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. గర్ల్స్ టు బాయ్స్. ఎన్పిఎస్లో ఎంతమంది క్లియర్ చేయలేదు అంటే 6:5. సో గర్ల్స్ 6 పార్ట్స్ అంట, బాయ్స్ 5 పార్ట్స్. 11 పార్ట్స్. 11 పార్ట్స్ వాల్యూ 220 అంటే 1 పార్ట్ వాల్యూ 20. సో ఇది 120, ఇది 100. ఇక్కడ గర్ల్స్ బాయ్స్ 4:3. సో 4 + 3 7 పార్ట్స్. సో 7 పార్ట్స్ 140 అంటే ఇది 80, ఇది 60. సో టోటల్ బాయ్స్ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ద సెకండ్ స్టేజ్. టోటల్ బాయ్స్ ఎంతమంది అంటే టోటల్ బాయ్స్ 100 + 60 అంటే 160. టోటల్ బాయ్స్ వచ్చేసి 160. టోటల్ గర్ల్స్ 120 + 80 దట్ ఈస్ 200. 200 అంటే 20 తీసుకుందాం. ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాట్ రేషియో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, 4 5 4. 5:4. 5:4 అన్నప్పుడు నన్ ఆఫ్ దీస్. నెక్స్ట్ వన్, if 15% of the students who cleared the first stage from DVS, DAV, KAV, NPS together but did not participate second stage. ఓకే చూడండి. సో DAV, KV అండ్ NPS. DAVలో ఎంతమంది ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేశారు, 600. KV 800. దెన్ NPS ఎంతమంది ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేశారు, 800. అంటే టోటల్గా మీరు చూసుకుంటే 2200 స్టూడెంట్స్ దే క్లియర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. బట్ 15% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ క్లియర్డ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ డిడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సెకండ్ స్టేజ్. అంటే 2200లో అందరూ సెకండ్ స్టేజ్కు క్వాలిఫై అయిన 2200 క్వాలిఫై అయిన 15% అటెండ్ కాలేకపోయారు. సో ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు అంటే 85% అటెండ్ అయ్యారు. 2200లో 85% మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. సో దీని వాల్యూ ఎంత, 85 × 22, 170, 170. సో టోటల్ యూ విల్ గెట్ 1870. అంటే సెకండ్ స్టేజ్ రాస్తున్న వాళ్ళు 1870. దెన్ హూ క్లియర్డ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ DAV అండ్ NPS హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్. సో DAV, KV, NPS హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ సెకండ్ స్టేజ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఎంతమంది క్లియర్ చేశారు, DAVలో సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 400. KVలో సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 180. దెన్ NPS సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 580. ఫస్ట్ ఈ 3 యాడ్ చేయాలి. 400 + 180 580, 580 + 580 1160. సో 1160 దే క్లియర్డ్. సో మన క్వశ్చన్ ఏంటి, హౌ మెనీ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్. సో 1870 - 1160. సో 0 1 then 7. So the answer is 710. 710 students did not clear the second stage. Now let us see the next one. Next question observe cheyandi. If the number of students who participated in the test from DPS and KVS are 1000 and 1500 respectively, then the average number of students who did not clear first stage from DAV and KV, DPS and KV. Okay, చూడండి, DPS, KV. సో ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే DPS నుంచి 1000 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంట, KV నుంచి 1500 మెంబర్స్ రాస్తున్నారు. హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హూ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్. దీనికి టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. DPS దీనికి మీరు టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో DPS నుంచి మనకు 1000 మెంబర్స్ రాస్తున్నారు, KV నుంచి 1500 మెంబర్స్ రాస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ DPS. ఇదేమో అపియర్డ్ అనమాట, ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు. DPSలో ఎంతమంది క్లియర్ చేశారు ఫస్ట్ స్టేజ్, 900 క్లియర్ చేశారు. ఇక్కడ టేబుల్లో ఉంది 900 DPS. KV 800 క్లియర్ చేశారు. సో ఎంతమంది క్లియర్ చేయకపోయినారు ఫస్ట్ స్టేజ్, హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్, హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్. సో 1000లో 900 తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ 100, ఇది 700, టోటల్ 800 వస్తుంది. యావరేజ్ ఉన్నప్పుడు 800/2 ఏమవుతుంది, 400. సో హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ DVS అండ్ KV, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అంటే 400 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ the average students who cleared second stage from NVS and DAV.
ఎన్విఎస్ సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 200 మెంబర్స్. దెన్ డిఏవి సెకండ్ స్టేజ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 400 మెంబర్స్. సో 200 ప్లస్ 400 వచ్చేసి 600. యావరేజ్ అన్నాడు కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 300. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కంపారిజన్ 400 300 లేదా 4 4 అనేది 3 కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 1/3. సో 1/3 more is always equal to 33 1/3. 33 1/3 means option is 2. Okay, today we completed these 3 DI questions. In the next class we will discuss some more questions.